اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو میرے دوستوں نے، مریدوں نے، حلقہ ارادت والوں نے پوچھے ہیں، تو میں ان کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو کسی نے، میرے دوست نے پوچھا، تو میرے دوستو، میں سوال پوچھنے سے یا اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی سوال کسی شیخ کامل سے کریں، مرشد کامل سے کریں، کسی سے بھی کریں، تو کوشش کیا کریں سوال میں ادب ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی سوال سمجھنے کے لیے کریں، سوال اگلے بندے کو اس کی حتق کرنے کے لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی مریدین کو یا حلقہ ارادت والوں کو نہیں یہ بات کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ہر وہ بندے کو کہ جب آپ سوال کریں تو کوشش کیا کریں سوال سمجھنے کے لیے کریں، کیونکہ اللہ کے جو پیارے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آنا جانا یا بولنا یا بیٹھنا اٹھنا یا ان سے ہم کلام کرنا کوشش کرنی چاہیے۔ طریقت کہتی ہے کہ اس میں ادب کا تقاضا پورا ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی بے ادبی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ علماء کی محفل میں جائیں تو زبانوں کو سنبھالیں، اور اللہ کے ولیوں کی محفل میں جائیں تو دلوں کو سنبھالیں۔ علماء کی نظر زبان پر ہوتی ہے اور فقراء کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اے دل خاموش کہ بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کریں پر محبت، ادب کے پیار کے ساتھ سوال کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو حضرت سخی سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے اور اولیاء اللہ کی کتابوں سے انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔ تو کسی دوست نے مجھے سوال کیا کہ لطیفہ قلبی کہاں ہوتا ہے؟ تو لطیفہ قلبی پر یعنی کہاں پر ہم اس میں اللہ ذات نقش کریں؟ تو میں اپنے دوست کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ لطیفہ قلبی جو ہے، یہ جو ہمارا بائیں جانب دل ہے، اس دل کے نیچے، اس دل کے اوپر بعض لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہی دل ہم نے زندہ کرنا ہے اور اسی دل پر اسم اللہ ذات نقش کرنا ہے۔ یہ دل ایک نشانہ ہے، اس کے نیچے 2 انگلیاں چھوڑ کر وہ اس میں اللہ ذات والا دل ہے جو لگانا ہے، جو ہمارے سلسلے میں سروری قادری میں پان کے پتے کی مانند الٹا پان کا پتا، اور اس میں ہمارے شیخ کامل اس میں اللہ ذات نور کی قلم سے مرقوم فرماتے ہیں۔ یہ دل کے، یہ جو دل دھڑک رہا ہے، یہ پمپ جو ہے، اس کے نیچے 2 انگلیاں چھوڑ کر یہ مقام قلبی ہے جہاں پر قلب لگایا جاتا ہے۔ اس کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں، قلب صنوبر بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ بائیں جانب دل کے بالکل نیچے ہم نے یہ اس میں اللہ ذات والا دل لگانا ہے، اور اس پر ہم نے مشق وجودیہ یعنی اس میں اللہ ذات کی مشق کرنی ہے، تصور کرنا ہے تفکر کے ساتھ۔ اور یہ روزانہ اپنے آدھا گھنٹہ اس کا مراقبہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ یعنی سانس کے ساتھ، اسے کہتے ہیں پاس انفاس۔ یہ اولیاء اللہ نے کیا اور اپنی کتابوں میں اس کے طریقے بھی لکھے۔ اللہ سانس کے ساتھ یہ کرنا ہے، یعنی اللہ اندر ہو باہر، اللہ اللہ اندر اور ہو باہر۔ یہ آپ نے سانس کے ساتھ ساتھ مشق وجودیہ میں اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے بہت جلد آپ کے ہفتے اندام اس میں ذات کے نور سے منور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور دوسرا سوال پوچھا گیا کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، جب تک حضرت انسان فنا فی النفس، جسے فنا فی الوجود یعنی کہ لطیفہ نفسی کو جب تک ہم فنا نہیں کر لیتے اور لطیفہ نفسی پر قابو پانے کے بعد اور اس کے لطائف کو بیدار کرنے کے بعد ہم جب لطیفہ قلبی میں جائیں گے تو لطیفہ قلبی کے کچھ منازل ہیں، ان کو طے کریں گے، اور طے کرنے کے بعد پھر وہ قلب روح میں جائے گا، یعنی لطیفہ قلبی لطیفہ روح میں گم ہو جائے گا۔ جب لطیفہ قلبی لطیفہ روح میں جائے گا تب یہ قلب سلیم ہو جائے گا، سلامتی والا دل، کیونکہ روح کو موت نہیں ہے تو یہ قلب روح میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو قلب سلیم یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا سلامتی والا دل کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو جب تک آپ کا قلب روح اقدس یا روح مقدس جو حضرت انسان کی وہ روح ہے جو اللہ رب العزت نے پھونکی ہے، اس روح میں حضرت انسان پرواز نہیں کرتا، اور اس میں صرف بندے کا قلب جاتا ہے، دل جاتا ہے، وہ دل جو اس میں اللہ ذات سے منور ہو گیا ہو، تو تب تک بندے کا قلب سلیم نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات، قلب سلیم تب تک بھی نہیں ہوتا جب تک تمام خناس شیاطین جو دل کے اردا گرد اپنا ڈیرا لگا کر بیٹھے ہیں، جب تک وہ سارے اس میں اللہ ذات کی نوری تجلیات سے وہ ختم نہیں ہو جاتے، تب تک بھی دل قلب سلیم نہیں بن سکتا۔ اور تیسری بات، تب تک بھی دل قلب سلیم نہیں بن سکتا جب تک تمام وہم، شک، شبہات اور غیر اللہ اس دل سے دور ہو جائے، اور یہ قلب سے قلب، کاف والا قلب یعنی دنیا کو اس میں ڈالا ہوا اور دل کو قلب یعنی کتا بنایا ہوا، اور دوسرا قلب یعنی کاف نقطوں والی یعنی کہ دل، جب تک ہم اس دل کو پاک صاف منور روشن اور غیر خدا سے پاک صاف کر کے اس میں خاص اس میں اللہ ذات نقش کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بسا نہیں لیتے، تب تک بھی یہ دل قلب سلیم نہیں بن سکتا۔ تو میرے دوستو جہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب لطیفہ قلبی کی طرف جائیں تو ساتھ دل پر اس میں ذات روشن کریں، ساتھ ساتھ کوشش کریں برائیاں بھی چھوڑتے جائیں۔ یہ خود بخود بھی چھوٹ جاتی ہیں کہ جب بندہ اللہ کے نور میں گم ہونا شروع ہوتا ہے تو برائیاں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں، جب آپ ویسے تو آپ کو ساری زندگی یہ کام کرنا چاہیے، خصوصی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے مرید ہوئے ہیں تو تب بھی ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ کوشش کیا کریں آپ زندگیوں کو بدلیں، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیں تو اپنے آپ کو چینج کریں۔ پر جب آپ لطیفہ نفسی سے لطیفہ قلبی کی طرف جائیں گے، یعنی عالم ناسود سے عالم ملکوت کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں جب آپ پہنچے کوشش کریں برائیاں پچھلے جہان میں چھوڑائیں، گناہ پچھلے جہان میں چھوڑائیں، آپ ہر طرح کی برائی سے پاک ہو جائیں۔ کوئی نشہ کرتا ہے توبہ کر لیں، کوئی دنیا داری کا جو بھی برا فیل کرتا ہے توبہ کر لیں، ہر طرح کے گناہ سے توبہ کر لیں، اور پھر خالصاً اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں اور اپنے مرشد کے ہو جائیں، اور پھر ان کی یعنی کہ اپنے مرشد کامل کی توجہ سے اس میں ذات کی مشق کریں۔ میرے دوستو انشاءاللہ تعالی آپ کا قلب سلیم بھی بنے گا، قلب سنوبر بھی بنے گا، وہ قلب بنے گا کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، اللہ ہم نے مومن کے دل کو اپنا عرش بنا دیا ہے، قلب الانسان بیت الرحمن، اور ہم نے انسان کے دل کو رحمان کا گھر یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि प्यारे नबी पाक साहबे लौलाक खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, ये मिसाल दी उस दिल की, हकीकत में ये मिसाल है, इसके ऊपर दूसरा दिल लगना है। इसमें अल्लाह जात वाला दिल जो औलिया अल्लाह के पास होता है और वो अपनी नजर और तवज्जो के साथ लगाते हैं, फिर दिल की काया सही पलटती है। तो हुजूर नबी पाक ने फरमाया बंदे के दिल के अंदर एक ऐसा टुकड़ा होता है, अगर वो पाक साफ सुथरा अच्छा हो जाए, बंदा पूरा पाक साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बंदे की जिंदगी बदल जाती है। फरमाया सुनो, उस टुकड़े का नाम दिल है, उस टुकड़े का नाम दिल है। आज हम दिल की तरफ तवज्जो नहीं देते। हर बंदा जिसको देखो वो बंदा बातें करता है, औलिया को बातें करता है, नबियों को वलियों को बातें सुनाता है। अल्लाह ताला माफ करे, औलिया के खिलाफ हम बातें करते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं, हम उनके खिलाफ बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, ना उन लोगों ने काल से ज्यादा हाल पर तवज्जो दी है, उन लोगों ने अपने दिलों को दुरुस्त किया है, उन लोगों ने लोगों के दिलों को दुरुस्त किया है, उन लोगों ने जो अल्लाह के वली हैं, उन लोगों ने लोगों की जिंदगी की काया पलटी हुई है। मेरे दोस्तों, कोई भी वली अल्लाह की आप जिंदगी उठा लें, वो जुबान से ज्यादा अपने हाल से लोगों की जिंदगी को चेंज कर दिया, यानी कि अपने दिल से दिल को सबक दिया। जैसा कि एक वली अल्लाह हजरत अबू अनीस सूफी मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, दारुल एहसान में आप अपनी किताब में लिखते हैं सूफी बरकत अली कि याद रखो, फुकारा के दिल ही दिल को पढ़ाते हैं और दिल ही दिल को पाक करते हैं, दिल ही दिल को शराबे तहूरा पिलाते हैं, दिल ही दिल को सबक देते हैं, यानी दिल ही पीर होता है और दिल ही मुरीद होता है। अल्लाह अकबर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वली अल्लाह जो होते हैं वो दिलों को पाक करते हैं और उनके दिलों को साफ सुथरा करके हर में खुदा बनाते हैं, गैर खुदा को दिल से निकाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपने दिल को अगर आप कल्बे सलीम बनाना चाहते हैं, अपने दिल को कल्बे सनोबर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका दिल माँ सिवा अल्लाह सबसे पाक साफ हो जाए, तो मेरे दोस्तों, किसी वली अल्लाह का, किसी महबूबे खुदा का, किसी अल्लाह के फुकारा का दामन मजबूती से पकड़ ले, किसी अल्लाह के वली के हो जाएं और फिर उसकी ज़ेरे निगरानी अपनी इबादत, रियाजात और ये मश्क वजूदिया करें, जिसका हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि करें। फिर देखें अल्लाह ताला हजरत इंसान पर कैसे कैसे इनाम नाज़िल फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदे से कैसे राजी हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। तो एक और सवाल मेरे दोस्त ने किया कि हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा कि मैं अक्सर अपने वजूद से निकल जाया करता था और फिर मैं अपने वजूद को देखता भी था और खुद परवाज भी करता था। तो ये किस मुकाम पर जाकर दर्जा मिलता है, किस दर्जे पर किस जगह पर जाकर ये मुकाम मिलता है? तो ये हमें सवाल का जवाब दें और वो कैसे ये कर लेते थे। मेरे दोस्तों, याद रखें, हजरत इंसान को मैंने पहले भी जैसा कि अपने कई बयानात में बताया, इस बार अर्ज किया है कि हजरत इंसान हकीकत में 7 लताइफ का मुरक्का है, 7 लताइफ से बनाया गया ये तिलिस्म है, ये हजरत इंसान है। जब हजरत इंसान ये 7 लतीफ़ाए नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफी, मख्फी और अखफा, ये 7 मुकाम है, जिनमें लतीफ़ा नफ्सी मैनी है, लतीफ़ा नफ्सी मैनी है कि अपने नफ्स पर काबू पाना, लतीफ़ा कल्बी मैनी है अपने दिल को अल्लाह का हरम बनाना, लतीफ़ा रूह के मैनी है अपनी रूह को रूह खुदा से मिलाना। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, जब कोई लतीफ़ा नफ्सी को बेदार करता है, लतीफ़ा कल्बी को बेदार करता है, तो उसके साथ उसके लतीफ़े यानी कि एक रोशन और नूरी लतीफ वजूद बन जाते हैं। और वो वजूद यानी कि नाफ को पर जो काबू पा लेता है और नफ्स पर जो काबू पा लेता है,
नाक पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करके और अपने नफ्स पर कंट्रोल हो कर लेता है, तो उसके लतीफ़ा नफ्सी का हमजाद जिंदा हो जाता है, मोक्कलात उसके बेदार हो जाते हैं, लतीफ़ वजूद बनने शुरू हो जाते हैं, और वो लतीफ़ वजूद इससे निकलते हैं और कई वलियों को मिलाते हैं, मजलिस मोहम्मदी में हो आते हैं और भी दीगर जगह पर चले जाते हैं। ये लतीफ़ा नफ्सी के बाद लतीफ़ा कल्बी में जाकर, यही बात याद रखना, लतीफ़ा कल्बी में जाकर ये हजरत इंसान के जो लताइफ हैं बेदार होते हैं और इनसे जुस्से निकलते हैं, नूरी जुस्से निकलते हैं, यानी हजरत इंसान की तरह और नूरी इंसान हजरत इंसान से निकलते हैं, वो सैर करते हैं। और फिर दूसरा भी औलिया ने लिखा कि जब बंदा वलायत के दर्जे को पहुंचता है, तो ये बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा और भी दीगर वलियों ने लिखा है कि हजरत इंसान के 70,000 वजूद बन जाते हैं, जो एक वक्त में कई जगह पर हाजिर हो जाते हैं। तो जब वो वजूद निकलते हैं तो वो इस वजूद को भी देखते हैं, दूसरा वजूद मजलिस मोहम्मदी में पहुंच जाता है और जाकर मजलिस मोहम्मदी में भी सलाम अर्ज करता है, और भी दीगर जगह पर मुकामों पर वो पहुंच जाता है, अपने मुरीदैन से मिलने चला जाता है, लोगों को मदद करता है। ये वो बातिनी वजूद हैं जो इससे निकल सकते हैं। ये औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है, जब बंदा लतीफ़ा नफ्सी कल्बी रूही सिर्री ये सारे बेदार करता है तो हजारों खरबों लताइफ इसके बन जाते हैं, लतीफ वजूद बन जाते हैं, तो जो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तब होगा जब आप आलमे नासूत से निकलेंगे, आलमे मालाकूत दिल की दुनिया में जाएंगे, वहां पर जाकर आलमे जाबारूत यानी आप अल्लाह के मुशाहदे को देखेंगे, तब जाकर आपको ये मर्तबा मिल सकता है। फिर आप जब आलमे जाबारूत यानी आशिकों का जहान, जहां पर जाकर आप ज़ियारत करेंगे, देखेंगे, दीदार खुदाबंदी होगा, दीदार मुस्तफ़ा करीम होगा, जिसका चाहेंगे आपको ज़ियारत और दीदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मैं आप दोस्तों को फिर एक बार कहता हूं, अपनी जिंदगियां खुदारा अल्लाह और उसके रसूल और मुर्शिद करीम के लिए वक्फ कर दें। तो देखिएगा, जैसे इस आजिज हकीर फकीर साईं महबूबे पीर को अल्लाह के वलियों ने पसंद किया, और आज हम जड़ावाला में यहां पर 2 मसाजिद चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, आस्ताना चला रहे हैं, दिन रात मैं दरसे कुरान देता हूं, हदीस देता हूं, और रूहानियत और तसव्वुफ के बारे में ढेरों बातें होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम दिन रात अल्लाह और उसके रसूल और मुर्शिद कामिल की खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह जैसे ऐसे पसंद फरमाता है आप हो जाएं अल्लाह के, तो अल्लाह आप सबको भी ऐसे ही पसंद फरमाएगा और अपने सालहीन बंदों में अल्लाह मुझे और आपको शामिल फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नाज़रीन को और मुझे हम सब को सिराते मुस्तकीम यानी कि औलिया अल्लाह का रास्ता अता फरमाए, और जो कल्बे सलीम बनाना चाहते हैं, मश्क वजूदिया करना चाहते हैं, अल्लाह सब के कल्ब को इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।